Hello, very good afternoon, dear students. I hope you have completed all the 5 sessions which we discussed previously in this particular chapter, that is chapter number 2, Business Services 1. And this is our lecture number 6 of this particular topic. And in this particular chapter or in this particular session, we will discuss the warehouse or go down, and in next session we'll discuss about the transportation services, so that we can complete our session or we can complete this chapter with that particular point. In previous lectures we discussed everything about the business services one, that is the insurance sector, and secondly we discussed everything about the postal services. Let us now discuss about the godown or warehouses. Basically, these are the very important functional areas of the organization where without this type of auxiliary services, it is not able to run a business successfully. So, let us start with the warehousing. After production, every product cannot be immediately sold or consumed, and hence storage become essential. Godown is necessary for preserving the perishable goods. Some goods have only seasonal demand, but its production takes place throughout the year. Such goods are stored in godown, and when there is a demand, it will be supplied from godown. On many occasions, materials are essential to be stored for production, for inventory management as a part of commerce, and godown service is essential. Basically, in chapter 1, we already discussed in the characteristics of business that business is creating 3 types of utilities. First one is a farm utility, where the business organization convert the original form of natural resources into a consumable ones, and with the help of machines and men, and after converting them they are stored it so that it can be used as a time utility, because in each and every production it may possible that the production will be carried out throughout the year, but their demand is seasonal only. Same way, in some of the example, it may possible that the product is demanded throughout the year, but its production is seasonal only. So, in both this case, we need a time utility, and that can be provided by the godowns or warehouses. The original word can be used as a godown or warehouse both, but as in routine world we are using the word godown most effectively, that's why here it is given that you may use either godown or warehouse. Now let us start this particular topic. First of all, introduction. After production, every product cannot be immediately sold or consumed, and hence storage becomes essential. It is obvious that after production it may not possible that all the goods can be sold. Say for example, last time I have given the example of Khambat, where the kites are producing. So the production of kite is carried out throughout the year without any kind of interruptions, but its demand is only at the time of kite flying season. Same way, the sugar production is carried out in winter season only. It means only 4 months is the situation or is the atmosphere that is favorable for the production of sugar, but the usage of sugar is throughout the year. So in both these cases, in first case the production is carried out throughout the year but demand is seasonal only, and in second case the production is seasonal but the demand is throughout the year. We need a help of a godown or warehouse where we can store these goods
so it will be available at a time when it is needed. Godown is necessary for preserving the perishable goods. Nowadays, we are having a different kind of facilities are also available, like the facility of cold storage and different types of specialized godowns where we can store even perishable goods. In before some time period, it may not possible that to store this kind of perishable goods because of their perish nature, like eggs, milk, meat, vegetable, fruits, etc. But nowadays, with the advent of technology and different types of services, we are able to store even this type of goods in a godown facilities. So, for the preservation of perishable goods, also the godown facility is very helpful. Some goods have only seasonal demand, as we discussed, like the demand of umbrella, demand of kite, everything. But its production takes place throughout the year. Like their production is throughout the year. All those factories who are making umbrellas or raincoat, or all those small scale industries who are producing the kites, are carried out the production throughout the year, but their demand is only in the season. So some goods have only seasonal demand, but its production takes place throughout the year. Such goods are stored in godown, and when there is a demand, it will be supplied from godown. So every month or every day, whatever production is done will be stored in a godown itself, and whenever and wherever the demand is, they are supplying the goods from this storage only. So it may happen that all those who are producing a kite, they are having their own storage, that is, they are having their own godowns where they can store these kites for the whole year, and when it is demanded, they supply the goods from their warehouses only. On many occasions, materials are essential to be stored for production for inventory management as part of commerce, and godown service is essential. Apart from the finished goods, sometimes it may happen that the raw material or different kinds of tools and instruments are available in some season or some part only. Say for example, the groundnuts. Groundnuts is available in some 4 to 5 months season only, whereas the production of groundnut oil, that is the edible oil, will be carried out throughout the year. So it may possible that many of the producers are storing this groundnut in the godown for a whole year, and whenever it is required, they get the food or they get this groundnut from these different godowns for usage in a production purpose. So whether it is finished goods or a raw material, the godown services is essential and to be stored for production of inventory management as part of commerce. Commerce means trade plus auxiliary services, and godown service is essential for all these type of facilities. Now let us move towards the meaning. This was the introductory part where we understand the meaning, the usefulness of a godown. Now in meaning, godown is such a service where product is stored. First of all, line this. So we can write it in one mark only. What is godown? So we can say that godown is such a service where product is stored. While storing the product, the quality of the product is preserved so that minimum changes occur in the quality. It is one of the important element of a godown that whenever we are storing a product, it is compulsory that the quality cannot be distorted for a larger extent. It means the quality should be maintained, and very minimum changes are expected when we are storing goods in a warehouses. This is the main objective. Godown creates time utility for product. So here we can say that
કે જ્યારે આપણે ગોડાઉનની અંદર ગુડ્સ સ્ટોર કરીએ છીએ ત્યારે તમે ક્યારેય ગોડાઉનની વિઝિટ કરો ને તો જનરલી આપણે આગળ જતાં ટાઈપ્સ ઓફ ગોડાઉન ડિસ્કસ કરશું જ. એમાં પબ્લિક ગોડાઉન આવે છે કે જેની ઓનરશિપ કાં તો એક વ્યક્તિની હોય છે અથવા તો ગ્રુપ ઓફ પીપલની હોય છે. અને જે સ્મોલ બિઝનેસમેન હોય છે કે જેમની પાસે પોતાની ગોડાઉન ફેસિલિટી નથી હોતી એ લોકો આ ગોડાઉનની હેલ્પ લઈ અને પોતાના ગુડ્સ છે એ સ્ટોર કરતા હોય છે. સમજો કે એક બિઝનેસમેન છે કે જેની પાસે કોઈક આયર્નનું પ્રોડક્શન છે તો એ પોતાના આયર્નના ગુડ્સ છે એ બધા એ ગોડાઉનમાં સ્ટોર કરે છે. કોઈ ગ્રેઇન મર્ચન્ટ છે તો એ પોતાના ગ્રેઇન્સ બધા એમાં સ્ટોર કરે છે. કોઈ એડિબલ ઓઇલ મર્ચન્ટ છે તો એ પોતાના એડિબલ ઓઇલ એ સ્ટોર કરે છે. એટલે એવું બને કે એક પબ્લિક ગોડાઉનની અંદર અલગ અલગ નેચર, સાઇઝ અને અલગ અલગ ક્વોન્ટિટીના ગુડ્સ સ્ટોર થયા હોય. તેમ છતાં ગોડાઉન ફેસિલિટી એવી રીતના પ્રોપરલી મેન્ટેન કરવી જોઈએ કે આ કોઈ પણ વસ્તુ છે એની ક્વોલિટી છે એ કોમ્પ્રોમાઇઝ ના થાય. અને બેઝિકલી એટમોસ્ફિયરના લીધે 3 to 5% ચેન્જીસ આવે એ એક્સેપ્ટેબલ છે, પણ બહુ લાર્જ ચેન્જીસ આવે એ એક્સેપ્ટેબલ નથી. સે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એવું સમજીએ, હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું કે ટર્મરિક હોય છે એ જ્યારે ગ્રાઇન્ડ ટર્મરિક હોય એટલે કે જ્યારે દળેલી હળદર એને આપણે જો લાંબો સમય સુધી તડકામાં રહે તો એનો કલર ડિસ્કલર થઈ જાય. સેમ વે જો તમે એને કોઈ સ્ટોરેજની અંદર સ્ટોર કરો અને એનો કલર ડિસ્કલર થઈ ગયો તો એ ના ચાલે. હા, થોડું ઘણું એવું થાય કે જે શરૂઆતનો ઉપરનો જે ગુણીનો કલર હોય એ થોડોક ડાઉન જાય, પણ અંદરનો જે ગુડ્સ છે એ તો ઓબ્વિયસ એઝ ઇટ ઇઝ જ રહેવો જોઈએ. કેમ કે એનો મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ છે કે ખાલી આપણે વેરહાઉસની અંદર ગુડ્સ સ્ટોર જ નથી કરવાના, પણ એની ક્વોલિટી પણ મેન્ટેન થાય એ પણ જોવાનું છે. While storing the product, the quality of the product is preserved so that minimum changes occur in the quality, કે જેના લીધે થઈને ક્વોલિટી છે એ બહુ લાંબા એક્સટેન્ડ સુધી ચેન્જ ના થાય. This is the main objective. Godown creates time utility for product. જે ઓલરેડી આપણે બે કેસ ડિસ્કસ કર્યા. પહેલા કેસમાં પ્રોડક્શન થ્રુ આઉટ ધ યર થાય છે જ્યારે ડિમાન્ડ સિઝનલ છે, અને બીજા કેસમાં પ્રોડક્શન સિઝનલ છે જ્યારે ડિમાન્ડ થ્રુ આઉટ ધ યર છે. તો બંને કેસમાં આપણે જો જોઈએ તો ગોડાઉન યુઝફુલ છે. એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે ગોડાઉન ક્રિએટ્સ ટાઈમ યુટિલિટી ફોર પ્રોડક્ટ. આઈ હોપ તમને વેરહાઉસના મિનિંગ અને ઇન્ટ્રોડક્ટરી પાર્ટ બંને સમજાઈ ગયા હશે. નાવ લેટ અસ મૂવ ટુવર્ડ્સ ધ ટાઈપ્સ ઓફ ધ ગોડાઉન. આમાં બહુ લાંબુ એક્સપ્લેનેશન રિક્વાયર્ડ એટલા માટે નથી કે બેઝિકલી આ બધા રૂટીન લાઈફ સાથે એસોસિએટેડ છે અને તમને વેરહાઉસ અને એની ફેસિલિટીઝ અને એના રિલેટેડ જેટલા પણ પોઈન્ટ્સ આવે છે એમાંના મેજોરિટી પોઈન્ટ્સ ખબર હોય છે. મારે ખાલી તમારું જે નોલેજ છે એને ખાલી પોલિશ જ કરવાનું છે. સો નાવ લેટ અસ ડિસ્કસ ધ ટાઈપ્સ ઓફ વેરહાઉસ. તમને જો 2 માર્ક્સમાં પૂછે તો તમારે ખાલી આ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરી દેવાનો છે. 3 માર્ક્સમાં પૂછે તો સાથે થોડી એક્સપ્લેનેશન પણ આપવાની છે. પણ 5 માર્ક્સમાં પૂછાય તો તમારે આખો આન્સર અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરીને જ્યાં સુધી ટોપિક એન્ડ થાય ત્યાં સુધી લખવાનો રહેશે. જે ઓલરેડી આપણે ડિસ્કસ થઈ જ ગયું છે કે તમારે 5 માર્ક્સમાં કેટલું લખવું જોઈએ. સો નાવ લેટ અસ સ્ટાર્ટ ધ ટાઈપ્સ ઓફ ગોડાઉન. Basically, types of godown is divided into 3 different parts. First one is ownership perspective. So according to the ownership perspective, it is divided into 2 parts. First one is private godown and second one is public godown. સો આપણે ઓનરશિપની અંદર આગળ જતાં ડિસ્કસ કરશું કે પ્રાઇવેટ ગોડાઉન એટલે કે એક જ ઓનરનું હોય છે, જ્યારે પબ્લિક ગોડાઉન હોય એમાં કોઈ પણ પોતાના ગુડ્સ છે એ સ્ટોર કરી શકે છે. સેકન્ડ ઇન ટાઈપ્સ ઓફ ગોડાઉન ઇઝ પેમેન્ટ ઓફ કસ્ટમ ડ્યુટી પર્સપેક્ટિવ. બેઝિકલી કસ્ટમ ડ્યુટી છે એ બહારથી આવતા ગુડ્સ ઉપર હોય છે, પણ સાથે સાથે આપણે એવું પણ કહી શકીએ કે એમાં પણ 2 ટાઈપ હોય છે. એક હોય છે કસ્ટમ ડ્યુટી પેઇડ કે જેના ઉપર ઓલરેડી કસ્ટમ ડ્યુટી પેઇડ થઈ ગઈ છે, અને બીજા બોન્ડેડ ગોડાઉન કે જેના ઉપર કસ્ટમ ડ્યુટી પેઇડ થયેલી હોતી નથી. થર્ડ પર્સપેક્ટિવ જોઈએ તો યુઝફુલનેસ જોઈએ. તો યુઝફુલનેસની અંદર પણ 2 ટાઈપ છે, જનરલ ગોડાઉન અને સ્પેશિયલ ગોડાઉન. એ બંને વિશે આપણે છે આગળ જતાં ડિસ્કસ કરવાનું છે. સો we'll discuss all this topic in very detail.
Now let us start with the type A, that is types of godown from the ownership perspective. Already we are knowing very little about these types, but let us discuss over here in detail. Basically, in types of ownership we are having a two type of godown. First one is a private godown and second one is a public godown. Amongst them, let us start first with the private godown. Any trader or manufacturer who owns a godown for storage of his goods according to his requirement is known as private warehouse. First of all, line this and remember this particular topic. There are so many different type of business organization are there according to the size. It may happen that there are some of the very big entrepreneurs or big enterprises are there who are producing 10 to 15,000 and sometimes 50,000 units a day. So they require their own warehouse where they can store all these things for their own ownership only. So any trader or manufacturer who owns a godown, એટલે કે જે ગોડાઉન હોય છે એ પણ એની પોતાની જ ઓનરશિપનું હોય છે ફોર સ્ટોરેજ ઓફ હિઝ ગુડ્સ, અને એમાં ખાલી પોતાના જ ગુડ્સ હોય છે અકોર્ડિંગ ટુ હિઝ રિક્વાયરમેન્ટ. જ્યાં જેટલું જરૂર હોય એટલું જ એ લોકો રાખતા હોય છે. ઇઝ નોન એઝ પ્રાઇવેટ વેરહાઉસ. બેઝિકલી અલગ અલગ કંપની છે, એમાંય ખાસ કરીને કાર મેન્યુફેક્ચરિંગ હોય છે, ટુ વ્હીલર મેન્યુફેક્ચરિંગ હોય છે. એવા જેમને લાર્જ સ્કેલની રિક્વાયરમેન્ટ હોય પ્લસ એમને પોતાના ગુડ્સ પોતાની ચોઈસ પ્રમાણે એમાં અરેન્જ કરવા હોય, એટલે કે મટીરિયલ હેન્ડલિંગ અને મટીરિયલ કેરિંગની ફેસિલિટીઝ જોતી હોય, મેન્ટેનન્સની, એ લોકો જનરલી પોતાના ગોડાઉન્સ યુઝ કરે છે કે જ્યાં એ પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણેના ગુડ્સ પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણેની ક્વોન્ટિટીમાં સ્ટોર કરી શકે. એટલે આમાં પોતાની જ ઓનરશિપ હોય, એ લોકો બીજા કોઈને ગુડ્સ મૂકવાની પરમિશન આપતા નથી અને પોતાની રીતે જ એ લોકો એનું આખું હેન્ડલિંગ કરતા હોય છે. અને અત્યારે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી યુઝ કરીને એ લોકો જે બધા લેટેસ્ટ ઇન્ટરનેટ રિલેટેડ ગુડ્સ કેરિંગ, સ્ટોરિંગ અને હેન્ડલિંગના જે બધા અલગ અલગ સોફ્ટવેર છે એ બધા યુઝ કરી અને એનું સ્ટોક મેન્ટેનન્સને બધું પોતાની માટે થઈને કરતા હોય છે. એને કહેવાય પ્રાઇવેટ ગોડાઉન. નાઉ લેટ અસ મૂવ ટુવર્ડ્સ ધ સેકન્ડ ટાઈપ ઓફ ધીસ ownership perspective is public godown. The godown which is owned not for storing goods for own business but for public use is known as public godowns. Such godowns are owned by private individual or by an institution. Businessmen and other use this godown and they pay rent and bear other expenses. Public godown are situated near railway station, port and airport. હવે બેઝિકલી જે આપણે લાસ્ટ ટોપિકમાં ડિસ્કસ કર્યું એમ દરેક બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલા મોટા નથી હોતા કે જેમને પોતાની ઓનરશિપનું ગોડાઉન કે વેરહાઉસ મેન્ટેન કરવું એમને એફોર્ડ થતું હોય. There are some of the business organization which are very small and sometimes even they cannot pay the rent of this type of godowns. Then also there is a availability of facility of public godown. The godown which is owned not for storing goods for own business. ઉપર જુઓ તમે પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં શું છે કે એ પોતાના બિઝનેસના ગુડ્સને સ્ટોર કરવા માટે થઈને જ ગોડાઉન યુઝ કરે છે, એટલા માટે પબ્લિક ગોડાઉન છે, સોરી પ્રાઇવેટ ગોડાઉન છે. પણ અહીંયા આગળ પણ ગુડ્સ સ્ટોર થાય છે પણ પોતાના બિઝનેસના નહીં. એટલે કે એ લોકો પોતે જ બિઝનેસ કરતા હોય અને પોતાના જ બિઝનેસના ગુડ સ્ટોર કરવા એવું જરૂરી નથી. બટ ફોર પબ્લિક યુઝ ઇઝ નોન એઝ પબ્લિક ગોડાઉન. એટલે કે અત્યારના ટાઈમે ઘણા બધા એવા ઓનરશિપ છે અથવા તો ઘણા બધા એવા ગ્રુપ્સ છે કે જે લોકો આવી રીતની પ્લેસ ઉપર પોતાના લાર્જર ગોડાઉન ઓપન કરતા હોય. એ લોકો પોતે બીજા કોઈ પણ ટાઈપનો બિઝનેસ કરતા જ નથી. એમનું એક જ કામ છે અલગ અલગ લેન્ડ પરચેસ કરવી અને એની અંદર ગોડાઉન ઊભું કરવું. તો એ લોકોનો પોતાનો કોઈ બિઝનેસ ન હોવાના લીધે થઈને આ ગોડાઉનની અંદર એ લોકો પોતાના ગુડ્સ સ્ટોર કરતા જ નથી, પણ
એ બીજા લોકોને એ રેન્ટ પર આપે છે કે જ્યાં આગળ બીજા લોકો છે એ આ ગોડાઉનની અંદર ગુડ્સને સ્ટોર કરી શકે. એટલા માટે પબ્લિક યુઝ છે કે જેમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ ગોડાઉનમાં ગુડ્સ મૂકી શકે, એટલા માટે થઈને એને પબ્લિક ગોડાઉન કહેવાય છે. સચ ગોડાઉન્સ આર ઓન બાય પ્રાઇવેટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓર બાય એન ઇન્સ્ટિટ્યુશન. જેવી રીતના પ્રાઇવેટ ગોડાઉનની અંદર પણ ઓનરશિપ કોની હતી, જો કે પ્રાઇવેટ ગોડાઉનમાં ઓનરશિપ પ્રાઇવેટની જ હતી, એમ અહીંયા પણ સમજો કે વન પર્સન, એક જ વ્યક્તિ છે કે જેની એટલી કેપેબિલિટી છે કે એ લાર્જર લેન્ડ એક્વાયર કરી અને એમાં લાર્જર ગોડાઉન ક્રિએટ કરી શકે. તો કોઈ પણ પ્રાઇવેટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એટલે કે સિંગલ પર્સન અથવા તો આવા 3-4 લોકો ભેગા થઈને એક આખું ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઓપન કરે છે અને ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે એ જનરલ પબ્લિકને ગોડાઉન ફેસિલિટી એટલે કે વેરહાઉસ ફેસિલિટી આપે છે, તો એને પણ પબ્લિક ગોડાઉન કહેવાય. બિઝનેસમેન એન્ડ અધર યુઝ ધીસ ગોડાઉન એન્ડ ધે પેન્ટ રેન્ટ એન્ડ બેર અધર એક્સપેન્સીસ. જે બધા સ્મોલ અને મીડિયમ સ્કેલ બિઝનેસમેન છે એ લોકો આ ગોડાઉનની ફેસિલિટીઝ લે છે. એટલે કે એમને પોતાના પ્રાઇવેટ ગોડાઉન ઓપન કરવાની અથવા તો એને મેન્ટેન કરવાની જરૂર નથી. આવી રીતના ગોડાઉન બધી જગ્યાએ અવેલેબલ છે. તમારે એમની સાથે એગ્રીમેન્ટ કરી દેવાનું, પછી તમારા ગુડ્સ છે એ થ્રુ ટ્રક, ઓટો રિક્ષા કે જે પણ રીતે હોય એ તમારે ત્યાં મોકલી દેવાના. એ લોકો તમારા ગુડ્સને પ્રોપરલી પ્રિઝર્વ કરી અને મૂકી દે છે. બેઝિકલી આપણને એવું લાગતું હોય કે ફૂડ ગ્રેન્સ ને એ બધી વસ્તુ હોય તો એને કઈ રીતના મૂકતા હોય, તો એ લોકો નીચે પહેલાં બેઝથીને એવા અમુક પિલર બનાવે જે 2 કે 3 ફૂટની હાઇટના હોય અને પછી એના ઉપર બધા ગુડ સ્ટોર કરવાની સ્ટાર્ટિંગ કરે. એટલે કે સમજો કે ક્યારેક ફ્લડ જેવી સિચ્યુએશન થઈ હોય કે અંદર કાંઈ પાણી ઢોળાયું હોય, બીજી કોઈ પણ વસ્તુ આવી હોય, તો એ આ બધી વસ્તુની નીચે પાણી જાય નહીં અને ખરાબ થાય નહીં એવું એ લોકો ધ્યાન રાખે છે. એ સિવાય ધારો કે આ ગુડ્સને જલ્દીથી આગ લાગી જતી હોય એટલે કે ઇટ્સ કેચિંગ અ ફાયર, તો પણ એને બીજા બધા એવા ગુડ્સથીને અલગ રીતે સ્ટોર કરવામાં આવે છે કે જ્યાં એને જલ્દીથી આવી કોઈ પોસિબિલિટીઝ ના થાય. જો બિઝનેસમેન એન્ડ અધર યુઝીસ ધીસ ગોડાઉન્સ, ઘણી વખત ઘણા સ્પેક્યુલેટિવ એટલે કે સટ્ટો કરતા હોય એ લોકો પણ આ ગોડાઉનની ફેસિલિટી યુઝ કરતા હોય છે. વેર they are storing their extraordinary or we can say accumulated goods. These godowns are and they pay rent. They are paying a aggregated rent for this type of godowns and bear other expenses. Other expenses means the transportation, storage and maintaining facilities should be paid by these owners themselves. એટલે કે બીજી કોઈ પણ જાતની ફેસિલિટી છે એ ગોડાઉન ઓનર આપતો નથી. દરેક જાતના એક્સપેન્સ છે જેમ કે ઇન્સ્યોરન્સ પણ ઓનરે પોતાએ જ લેવાનો છે અને પછી જ ગોડાઉનમાં સ્ટોર કરવાનો. જનરલી પબ્લિક ગોડાઉન જેમના હોય છે એ લોકો પણ એવો જ પ્રેફરન્સ રાખતા હોય છે કે એમને ઇન્સ્યોરન્સ લીધેલા ગુડ્સ જ સ્ટોર કરશે. So businessmen and other use this godown and pay rent and bear other expenses. Public godowns are situated near railway station, port and airport. કેમ કે ત્યાં આગળ સૌથી વધારે ગુડ્સ છે એ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સફર થતા હોય છે અને બિઝનેસ ઓનર્સને આવી પ્લેસ પર જ ગોડાઉન સૌથી વધારે કન્વિનિયન્ટ હોવાથી આ બધા ગોડાઉન છે એ રેલવે સ્ટેશન પાસે, કોઈ પણ સી પોર્ટ પાસે અથવા તો એરપોર્ટ પાસે સિચ્યુએટેડ હોય છે. Now let us discuss the next paragraph. Today, public warehouses have developed as an independent profession. Today, public godowns have become an independent profession. They guarantee product storage, maintenance and protection. Public godowns provide receipt for the products which have been accepted by them for storage. The receipts are transferable and so while the product is in public godown there can be purchase and sale of such products. Today public warehouses have developed as an independent profession. જેવી રીતના મેં તમને હમણાં કીધું ને કે હવે તો એની અંદર ડિગ્રી કોર્સીસ પણ થાય છે કે કઈ રીતના અલગ અલગ ટાઈપના ગુડ્સ હોય છે એને સ્ટોર કરી શકાય, મેન્ટેન કરી શકાય,
કઈ અલગ અલગ ટાઈપના મટીરિયલ્સ આવે છે કે જેનાથી વેરહાઉસ આપણે બનાવી શકીએ કે જેના લીધે થઈને અંદર રાખેલા ગુડ્સ પ્રિઝર્વ થઈ શકે. વોટ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોપર એર એન્ડ lighting facilities should be required. What are the other means? Which are the latest developmental technological tools that are helpful for the warehouse business only? So in today's world, along with different businesses, the public warehouse is also developed as an independent profession. Today it becomes a independent profession where the people are investing in a land and they are constructing a warehouse which is suitable for all kind of different types of different types of storage of goods in it, and they studied this type of education from the institutions also. They guarantee product storage. It means what is the safety if once I stored the goods in a public godown. So basically the owners of this type of godowns are giving the guarantee of product storage that your product will be stored as per the norms, maintenance and protection. It means they can maintain it in exact form that we stored it in particular warehouse only, and then they are giving the assurance of protection also. એટલે એ લોકો તમને ખાલી સ્ટોરેજની જ નહીં પણ સરખી રીતે સ્ટોરેજ કરવાની કે જેનાથીને ગુડ્સની ક્વોલિટી છે એ ક્યારેય કોમ્પ્રોમાઇઝ ના થાય, મેન્ટેન કરવાની એટલે કે જાળવી રાખવાની, અને પ્રોટેક્શન એટલે કે એમાં કોઈ ચેન્જીસ ના થાય એ માટે થઈને તમને પ્રોપર ગેરંટી આપે છે. હવે ઘણી વખત આપણને એવું થાય કે જે ગુડ્સ છે કે જેને મેં વેરહાઉસની અંદર સ્ટોર કર્યા છે તો એનું સેલિંગ કઈ રીતના કરવું, એમ કે ભાઈ કઈ રીતના, એમ સમજો ત્યાં આગળ ગુડ્સ પડ્યા છે તો આપણે કોઈને એમ તો ના કહી શકીએ કે વેરહાઉસ જઈને જોઈ લો એમ. એટલે બેઝિકલી બધા બિઝનેસમેન શું કરે છે કે જે એવા ગુડ્સ હોય કે જેના સેમ્પલ લઈ શકાય, સમજો કે ફૂડ ગ્રેઇન્સ છે કે કોઈ બીજું એવું એડિબલ ઓઇલ છે કે એના રિલેટેડ પ્રોડક્ટ હોય તો એના સેમ્પલ પોતાની પાસે રાખે છે. હવે તમે જ્યારે ગુડ્સ છે એને વેરહાઉસની અંદર સ્ટોર કરો છો એટલે તમારી ઓનરશિપના ગુડ્સને તમે ખાલી કોઈ જગ્યાએ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ પીરિયડ માટે સ્ટોર કરવા માટેની ફેસિલિટી છે જેને રેન્ટ પર લીધી છે, એનાથીને એની ઓનરશિપ એ ગોડાઉન ઓનરની નથી થઈ જતી, એ તો તમારી જ રહી છે. એટલા માટે થઈને જે પ્રોફેશનલ્સ છે એ લોકો તમને એક રિસિપ્ટ આપે છે કે જેની અંદર તમારા સ્ટોર કરેલા ગુડ્સની ક્વોન્ટિટી, ક્વોલિટી અને બધી જ વસ્તુ એમાં પ્રોપરલી મેન્શન થયેલી હોય છે. અને રિસિપ્ટ પરથી જ ફ્યુચરમાં જ્યારે તમારે ગુડ્સ રિટર્ન જોતા હોય ત્યારે તમને રિટર્ન મળશે. હવે કેવું થાય છે કે જે બિઝનેસમેન છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે મેં 100 ટીન છે એ એડિબલ ઓઇલના ત્યાં આગળ સ્ટોર કરેલા છે. હવે એનું એક સેમ્પલ છે કે જે મારી પાસે છે, જે હું અલગ અલગ શોપકીપરને બતાવું છું અને એમના ઓર્ડર બુક કરું છું. એ ઓર્ડર પરથી ને આ રિસિપ્ટ છે એ રિસિપ્ટ મારે ડાયરેક્ટલી એ શોપકીપરને આપી દેવાની રહેશે. એ શોપકીપર ત્યાં જઈને રિસિપ્ટ જેવી સબમિટ કરશે એવા જે વેરહાઉસ ઓનર છે એ એમને ગુડ્સ શેર કરી દેશે. ઘણી બધી વખત એવું પણ બને કે મેં એક સાથે 100 એડિબલ ઓઇલના ટીન છે એ પરચેસ કર્યા છે પણ સેલ્સ ખાલી 10 યુનિટ્સનું જ કરવાનું છે, તો મારે જ્યારે મને રિસિપ્ટ આપતા હોય ત્યારે જ એમને એડવાન્સમાં ઇન્ફોર્મ કરી દેવાનું કે મને 10 યુનિટ્સની રિસિપ્ટ આપજો. એટલે એ લોકો જે ટોટલ રિસિપ્ટ છે એને ડિવાઈડ કરી દેશે અને 10 ટીનની મને રિસિપ્ટ આપશે, જે હું ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી કોઈ પણને સેલ કરી શકું. સમજો કે એક શોપકીપરને મેં 10 એડિબલ ઓઇલના ટીન સેલ કર્યા તો એને એક રિસિપ્ટ આપી દઉં, એની પાસેથી પૈસા લઈ લઉં, એ ત્યાં આગળ પોતાની ગાડી લઈને જાય, ત્યાં આગળ એ રિસિપ્ટ સબમિટ કરશે એટલે એ લોકો એમને 10 યુનિટ્સ આપી દેશે. આવી રીતના અલગ અલગ 10 શોપકીપરને હું આપું તો મારે એની ઓનરશિપની કે બીજી કાંઈ માથાકૂટ રહેતી નથી. એટલે ઇન શોર્ટ આપણે એવું કહી શકીએ કે ઇટ ઇઝ અ ટ્રાન્સફરેબલ રિસિપ્ટ which can be transferred to anyone, and that is the business activities or business transactions. So the receipts which I am getting by depositing that good in a warehousing is transferable,
એન્ડ સો વાઇલ ધ પ્રોડક્ટ ઇઝ ઇન પબ્લિક ગોડાઉન, પ્રોડક્ટ છે એઝ ઇટ ઇઝ જ પબ્લિક ગોડાઉનમાં પડ્યા રહેવા દેવાના છે, એને ક્યાંય બીજી જગ્યાએ ફેરવવાના નથી. ધેર કેન બી પરચેઝ એન્ડ સેલ ઓફ સચ પ્રોડક્ટ્સ. ઇઝીલી આ ગુડ્સને આપણે ટ્રાન્સફરેબલ રિસિપ્ટને લઈને એકથી બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સફર કરી શકીએ છીએ. આઈ હોપ તમને ઓનરશિપના જે ટાઈપ્સ છે બંને જે આપણે અત્યારે ડિસ્કસ કર્યા પ્રાઇવેટ અને પબ્લિક એ સમજાણા હશે. નાવ લેટ અસ મૂવ ટુવર્ડ્સ ધ પોઈન્ટ નંબર બી, ધેટ ઇઝ classification of godowns from the perspective of customs duty. First one is godowns for product whose custom duty is paid, and second one is bonded godowns, or we can say the godowns for which product whose custom duty is not paid. Now let us discuss the first one, that is godowns for product whose custom duty is paid. બેઝિકલી કેવું હોય છે કે કોઈ પણ ગુડ્સ જ્યારે બહારની કન્ટ્રીમાંથી ને આવતા હોય અથવા તો આપણી જ કન્ટ્રીમાં કોઈ એક સ્ટેટમાંથી ને બીજા સ્ટેટમાં જતા હોય તો મેજોરિટી એવું ચાન્સીસ હોય છે કે આપણે અલગ અલગ ડ્યુટીઝ પે કરવાની હોય છે. પણ કસ્ટમ ડ્યુટી એક એવી વસ્તુ છે કે જે ફોરેનથી આવતા ગુડ્સ પર સૌથી વધારે ચાર્જ થતી હોય છે. જનરલી ટર્મ્સ અને કન્ડિશન્સ જે રીતના હોય એ રીતના અમુક ટાઈમે એક્સપોર્ટરે પે કરવાની હોય છે, અમુક ટાઈમે ઇમ્પોર્ટરને પે કરવાની હોય છે. એવી બધી અલગ અલગ કન્ડિશન્સ હોય છે. પણ એવું પણ છે કે જ્યાં સુધી કસ્ટમ ડ્યુટી પેઇડ ના થાય ત્યાં સુધી એ ગુડ્સ કસ્ટમ્સમાંથી ક્લિયર નથી થતો અને જે રિસીવર છે એને એની ટાઇટલ ઓફ ઓનરશિપ મળતી નથી. હવે આપણે પહેલો પોઈન્ટ જોઈએ, ગોડાઉન્સ ફોર પ્રોડક્ટ હુઝ કસ્ટમ ડ્યુટી ઇઝ પેઇડ. Imported goods for which import duty has been paid but there is no immediate availability of transport facilities to transport them to their destination. They are stored in public godowns near seaport, airports and border areas. Such godowns are known as godowns for product whose custom duty is paid. Basically, as it is given over here that imported goods for which import duty has been paid, it means it is compulsory that whatever goods imported from other countries we should compulsorily pay the custom duty on it, because it is the basic duty paid by a importer or sometime a exporter. But there is no immediate availability of transport facilities to transport them to their destination. જનરલી તમે સમજો કે કોઈ શિપ છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે યુએસએથી ને એક શિપ છે એ નીકળ્યું છે. જનરલી આપણે જેવી રીતના ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્સ્યોરન્સની અંદર જોયું હતું એમ કે જે ગુડ્સ બહુ હેવી વેઇટ હોય અને ડ્યુરેબલ હોય અને જે લાંબો ટાઈમ સુધી ચાલે એવા ટકી શકે એવા હોય એવા જનરલી સી રૂટથી ને આવતા હોય છે. જે ગુડ્સ લાઇટ વેઇટ હોય, પ્રિશિયસ હોય અથવા તો પેરિશેબલ હોય એ જનરલી એરવેઝથી આવતા હોય. હવે એક પોસિબિલિટી તમે એવી સમજો કે થ્રુ શિપ, એટલે કે આપણે એવું કહીએ કે થ્રુ બોટ એક ગુડ્સ છે એ યુએસએથી નીકળીને ઇન્ડિયા પહોંચે છે તો ઓલમોસ્ટ એને 5 months લાગે છે. હવે 5 months પછી બેઝિકલી આમ તો એ લોકોનું ડેસ્ટિની ડિસાઇડ જ હોય કે આ તારીખે અહીંયા પહોંચશે, પણ ઘણી વખત શિપ છે એ અડધી રાત્રે આવે, પછી એને ટગથી ખેંચીને બહાર કિનારા સુધી લઈ આવવામાં આવે અને પછી એમાંથીને ગુડ્સ છે એ બધો અનલોડ કરવામાં આવે, એ બધાની કેલ્ક્યુલેશન કરવામાં આવે, બધું કરવામાં આવે. ઘણી વખત એવું પણ હોય છે કે દિવસના એવા ટાઈમે આવ્યું હોય કે જ્યારે કોઈ ટ્રાન્સપોર્ટ ફેસિલિટી આ છે તે છે અવેલેબલ હોતું નથી. ઘણી વખત જે ઇમ્પોર્ટર છે એને ન્યૂઝ મળ્યા હોય, થોડા લેટ મળ્યા હોય, તો આ બધા ટાઈમ દરમિયાન આટલો દૂરથી ને લાવેલા ગુડ્સને કાંઈ આમનમ તો સી પોર્ટ ઉપર મૂકી ના શકાય, નહીંતર એને એટમોસ્ફિયરના લીધે થઈને અથવા તો ટાઇડના લીધે થઈને એ બેઝિકલી ખરાબ થવાની પોસિબિલિટીઝ વધી જાય છે. એટલે જ્યારે પણ આ ગુડ્સ છે એ આપણી કન્ટ્રીમાં એન્ટર થાય ત્યારે એવું પોસિબલ બને કે ઇમિડિયેટ ટ્રાન્સપોર્ટ ફેસિલિટી અવેલેબલ ન હોય, તો એને એટલા ટાઈમ પૂરતા
they are stored in public godowns near seaport, airports and border areas, because basically we are having four means of transportation: either sea route, that is waterways, or air route, that is airways. Then in border areas we will be having either railways or roadways. તો આ બધા જે નજીકના એરિયા હોય, જેમ કે એરપોર્ટની નજીક આવું એક બોન્ડેડ કસ્ટમ ડ્યુટી પેઇડ ગોડાઉન હોય, ક્યારેક સી પોર્ટની નજીક હોય, ક્યારેક બોર્ડર એરિયાની નજીક હોય, અને આ જનરલી પબ્લિક ગોડાઉન જ હોય. અને ઘણી વખત જે ગુડ્સ આપણે બીજી કન્ટ્રીમાંથી લાવતા હોય ત્યારે પોર્ટ ઓથોરિટીઝ પણ તમને કંઈક 2 કે 3 દિવસનો એવો ટાઈમ આપે છે કે જ્યારે તમે ગુડ્સ છે એને તમારા ઘર સુધી લઈ જઈ શકો, અને એટલા ટાઈમ પીરિયડ માટે થઈને તમારે એ ગુડ્સ છે ત્યાં ને ત્યાં રાખવા હોય તો તમે રાખી પણ શકો છો. સચ ગોડાઉન્સ નોન એઝ ગોડાઉન ફોર પ્રોડક્ટ હુઝ કસ્ટમ ડ્યુટી ઇઝ પેડ. So basically at the time of export and import procedure, the custom duty on this particular goods is clear and they called custom clear goods. We will discuss all the things in chapter number 10, that is in foreign trade or international trade. એમાં આપણે એક્સપોર્ટ પ્રોસિજર અને ઇમ્પોર્ટ પ્રોસિજર આખી ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરશું. ત્યારે આ બધા જ પોઈન્ટ છે એની અંદર ડિસ્કસ કરશું, એટલે તમને એ ટાઈમે કસ્ટમ ડ્યુટી કોને કહેવાય, શું કામ પેઇડ કરવી જોઈએ, આ છે તે છે, બધી ઇન્ફોર્મેશન મળી જશે. પણ ત્યાં સુધી તમે એવું સમજો કે કમ્પલસરી છે અને એના માટે થઈને બે અલગ અલગ ટાઈપના ગોડાઉન હોય છે. એક હોય છે હુઝ કસ્ટમ ડ્યુટી ઇઝ પેઇડ અને બીજું હુઝ કસ્ટમ ડ્યુટી ઇઝ નોટ પેઇડ. નાઉ લેટ અસ ડિસ્કસ ધ સેકન્ડ ટાઈપ, that is bonded godown or the godown on which the product on product on whose custom duty is not paid. Custom duty will have to be paid on import if such goods for which custom duty has not been paid are stored in the godown. Those godowns are known as bonded godown. Such godowns are located near places of import like ports, borders of country, etc. The importer wants to re-export the product. This godown facilitated by way of classification and repacking. The basic nature of product is not to be changed. Such godowns are a blessings for re-exporting. હવે જેવી રીતના આપણે ઉપર જોયું કે those are the godowns for goods or those are the godowns for product whose custom duty is paid. Totally opposite to that, the bonded godowns are the godowns on the product whose custom duty is not paid. Customs duty will have to be paid on import. It is compulsory that each and every government is charging a customs on the products that are coming outside of the countries. If such goods for which customs duty has not been paid are stored in the godown, and those godowns are known as bonded godown. બેઝિકલી જેમ આપણે હમણાં ડિસ્કસ કર્યું એમ કે જ્યારે પણ ગુડ્સ બીજી કન્ટ્રીમાંથી ઇમ્પોર્ટ કરવામાં આવે ત્યારે એક્સપોર્ટર છે એને બધા જ ડોક્યુમેન્ટ્સ રેડી કરી અને પહેલાં ફાઇલ સેન્ડ કરવાની હોય છે, અને જનરલી એ એક્સપોર્ટ કરતી વખતે જ કસ્ટમ ડ્યુટી પેઇડ કરી દે છે. એ કસ્ટમ ડ્યુટી છે એ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસની અંદર ઓલરેડી ઇન્ક્લુડેડ હોય છે, એટલે કે જનરલી કસ્ટમ ડ્યુટી જે ઇમ્પોર્ટર હોય છે એને જ બેર કરવાની રહેતી હોય છે. એટલા માટે એને કસ્ટમ ડ્યુટી પે કરવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી કાં તો એક્સપોર્ટર હોય કાં તો ઇમ્પોર્ટર પર હોય છે. મેજોરિટી કેસમાં એક્સપોર્ટર જ પેઇડ કરી દે, પણ ઘણા બધા કેસ એવા પણ છે કે જેની અંદર એક્સપોર્ટર છે ઇમ્પોર્ટર ઉપર છોડે છે કે તમારે જ્યારે ગુડ્સ ત્યાંથી ને તમે ડિસ્પેચ થઈ ગયા પછી જ્યારે ગુડ્સની ટાઇટલ ઓફ ઓનરશિપ લેશો ત્યારે તમે કસ્ટમ્સ ડ્યુટી પેઇડ કરી દેજો, અમે અહીંયાથી ને પેઇડ કરતા નથી. સો અહીંયા ક્લિયર કટ કીધું છે કે ઇફ સચ ગુડ્સ ફોર વિચ કસ્ટમ્સ ડ્યુટી હેઝ નોટ બીન પેઇડ આર સ્ટોર્ડ ઇન ધ ગોડાઉન, તો જેના ઉપર કસ્ટમ ડ્યુટી નથી પે કરી એ આ ગોડાઉનની અંદર સ્ટોર થશે. ધોઝ ગોડાઉન્સ આર નોન એઝ બોન્ડેડ ગોડાઉન્સ, તો જેના પર કસ્ટમ ડ્યુટી પે થઈ ગઈ હોય
એ ફર્સ્ટ કેટેગરી છે અને જેના પર કસ્ટમ ડ્યુટી પેઇડ ના થઈ હોય એ સેકન્ડ કેટેગરી છે. સચ ગોડાઉન્સ આર ઓલ્સો લોકેટેડ નિયર પ્લેસીસ ઓફ ઇમ્પોર્ટ લાઇક સીપોર્ટ, બોર્ડર્સ ઓફ કન્ટ્રી એટસેટ્રા. જેવી રીતના ઉપરના હોય છે, સીપોર્ટ હોય, એરપોર્ટ હોય અથવા તો બોર્ડર એરિયાસ હોય છે, સેમ વે આ ગોડાઉન પણ ત્યાં આગળ જ હોય છે. ઘણી વખત એ બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ પણ બહુ ઓછું હોય છે, પણ બેઝડ ઓન ધ નેચર ઓફ ઓર ધ કેટેગરી ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી દે આર ક્લાસિફાઈડ in the either on the godown for product whose custom duty is paid or in the bonded godowns. So એમનું લોકેશન સેમ છે. The importer wants to re-export the product. જનરલી એવું પણ થાય છે, સમજો પહેલાં આપણા કન્ટ્રીની અંદર એન્ટ્રી ટેક્સ હતો જેને ઓક્ટ્રોય પણ કહેવાય છે, બરાબર છે. ગુજરાતીમાં જેને જકાત નાકા કહેવાય છે અને હિન્દીમાં જેને ચુંગી નાકા કહેવાય છે. તો બેસિકલી આજે આપણે જોઈએ જ છીએ કે આખલોલ જકાત નાકા, ઘોઘા જકાત નાકા, તળાજા જકાત નાકા એવા બધા અલગ અલગ એરિયાસ છે. એ એરિયા પર પહેલાં એન્ટ્રી ટેક્સ લેવાતો હતો. એટલે કે કોઈ પણ ગુડ્સ છે જે એક વખત ભાવનગરમાં એન્ટર થાય એટલે એના પર આપણે ટેક્સ પે કરવાનો હતો. પછી કેવું થતું કે ત્યાં આગળ ઘણા બધા એવા બિઝનેસમેન હતા કે જેમને અહેમદાબાદથી કે રાજકોટથી કે મુંબઈથી કે બરોડાથી ગુડ્સ આવે અને એ એમને કોઈ નિયરેસ્ટ એરિયામાં સેલ કરવાના હોય તો એવી પોસિબિલિટી બને કે એક વખત ગુડ્સ છે એ ભાવનગરની અંદર એન્ટર થાય તો આપણે ભાવનગરનું ઓક્ટ્રોય પે કરવું પડે અને પછી પાછા એ ગુડ્સ અહીંયાથી સેલ કરીએ તો એટલી કોસ્ટ છે એની એ વધી જતી હતી. એટલે જનરલી પહેલાં લોકો સમજો કે વર્તેજ, એમ અહીંયા આગળ આખલોલ જકાત નાકા હોય તો એના બદલે વર્તેજમાં એમનું ગોડાઉન હોય. તળાજા જકાત નાકા હોય તો એની પહેલાં જે અધેવાડા આવે છે ત્યાં આગળ એનું ગોડાઉન હોય. ઘોઘા જકાત નાકા હોય તો એ પહેલાં અવાણી આંકવાડા આવે છે ત્યાં ગોડાઉન હોય. એટલે ગુડ્સ છે એ ત્યાં આગળ સ્ટોર કરી દે અને ત્યાંથી ને સેલ કરે, જેના લીધે થઈને એને એન્ટ્રી ટેક્સ ના ભરવો પડે. સેમ વે જ્યારે આપણે કોઈ બીજી કન્ટ્રીમાંથી ગુડ્સ મગાવીએ છીએ અને એને કોઈ બીજી સે ફોર એક્ઝામ્પલ વી import the goods from USA and wants to re-export it to the China. તો આપણે યુએસએથી ગુડ્સ મગાવશું અને એને રીએક્સપોર્ટ ક્યાં કરવાનું છે? ચાઇના. તો એવા સંજોગોમાં આપણે એક તો એક્સપોર્ટ ડ્યુટી પણ પે કરવી પડે અને ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી પણ પે કરવી પડે. તો ગવર્મેન્ટમાં એવું એક પ્રોવિઝન છે કે તમારે જો કોઈ ગુડ્સ રીએક્સપોર્ટ કરવા હોય તો એના પર ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી પેઇડ કરવાની રહેતી નથી. એટલે ધ ઇમ્પોર્ટર વોન્ટ્સ ટુ રીએક્સપોર્ટ ધ પ્રોડક્ટ, એટલે એને જનરલી ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી પે ના કરવાની હોય પણ એને પે નથી કરી એટલા માટે એના ગુડ્સ છે એ કયા ગોડાઉનની અંદર સ્ટોર થશે? એ સ્ટોર થશે બોન્ડેડની અંદર. ધોઝ ગુડ્સ ફેસિલિટેડ બાય વે ઓફ ક્લાસિફિકેશન એન્ડ રીપેકિંગ. ઘણી વખત એવું પણ થતું હોય છે કે ગુડ્સ બીજી કન્ટ્રીમાંથી અહીંયા આવ્યા પછી એને અલગ અલગ કેટેગરીઝ વાઇઝ એને અલગ અલગ ક્લાસિફાઈડ કરવાના હોય અને રીપેકિંગ કરી અને પછી અહીંયાથી ને સેન્ડ કરવાના હોય. તો એનું જ્યારે આ બધી વસ્તુ પતી જાય પછી ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી પેઇડ કરવામાં આવે. બેઝિકલી સમજો તમે કે અમુક ગુડ્સ છે જેનું ઇમ્પોર્ટ ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ છે એ ટેક્સ ફ્રી આપે છે, અમુક ગુડ્સ ઉપર હાયર ટેક્સ લગાવે છે. હવે એક સિંગલ કન્સાઇનમેન્ટની અંદર બે ટાઈપના ગુડ્સ છે એ ફોરેન કન્ટ્રીઝમાંથી આવતા હોય કે એકના પર આપણે ટેક્સ પે કરવાનો છે, ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી પે કરવાની છે, બીજા પર આપણે ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી પે કરવાની નથી. તો એ બંને ગુડ્સ જ્યારે આવશે ત્યારે પહેલાં બોન્ડેડ ગોડાઉન્સમાં આવશે, પછી એનું ક્લાસિફિકેશન થશે અને રીપેકિંગ થશે. એ ક્લાસિફિકેશનમાં જે ગુડ્સ પર આપણે ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી નથી ભરવાની એના ઉપર નહીં ભરવાની અને જેના પર ભરવાની છે એના પર ભરી અને એરપોર્ટ ઓથોરિટી અથવા તો પોર્ટ ઓથોરિટીનું ક્લિયરન્સ લઈ અને પછી એ ગુડ્સની આપણે ઓનરશિપ લઈ શકીએ. એટલે એવા ક્લાસિફિકેશન અને રીપેકેજિંગ માટે પણ બોન્ડેડ ગોડાઉન્સ છે હેલ્પફુલ છે. ધ બેઝિક નેચર ઓફ પ્રોડક્ટ ઇઝ નોટ ટુ બી ચેન્જ. જે પ્રોડક્ટ જેવી રીતના આવી હોય એવી જ રીતની રહેવી જોઈએ. પછી અહીંયા આવ્યા પછી આપણે એમાં કોઈ બીજી વસ્તુ મિક્સચર કરી દઈએ એ પણ ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી પેઇડ કર્યા વગર, અથવા તો એનું ફોર્મ ચેન્જ કરી નાખીએ, જેમ કે બીજી કન્ટ્રીઝમાંથી ને અહીંયા હુડ આવ્યું હોય પછી આપણે એને કટ કરી નાખીએ, તો એવી બધી પોસિબિલિટીઝ છે એ બહુ રેર છે. એટલે કે એવું થતું હોતું નથી.
એટલે કે એકચ્યુઅલ જે નેચર છે પ્રોડક્ટનું એ બોન્ડેડ ગોડાઉન્સની અંદર પણ ચેન્જ થવું જોઈએ નહીં. એન્ડ સચ ગોડાઉન્સ આર બ્લેસિંગ્સ ફોર રી એક્સપોર્ટિંગ. કેમ કે રી એક્સપોર્ટ કરવો હોય તો આપણે ડબલ ટાઈમ એના ઉપર ટેરિફ ભરવાનો રહેતો નથી, એટલા માટે થઈને એના માટે બ્લેસિંગ્સ ગણાય છે. Now third and last category of the types of godown is godowns based on usefulness perspective. અહીંયા આગળ આપણે જેટલા પણ એના ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ છે એ બધા જ ટાઈપ્સ છે એ કવર થઈ જશે. કેમ કે અહીંયા આગળ આપણા જે બેઝિક ક્વેશ્ચન છે કે તમે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં એવું કીધું હતું કે અમુક સ્પેસિફિક ગુડ્સ હોય એના માટે થઈને કોલ્ડ સ્ટોરેજ આ છે તે છે એ બધી ફેસિલિટી અવેલેબલ હોય, તો એ કેમ ટાઈપ્સમાં નથી આવતું, તો એ આ ટાઈપ્સની અંદર કવર થશે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ જનરલ ગોડાઉન્સ, જેના વિશે મેજોરિટી આપણે પબ્લિક ગોડાઉન્સની અંદર બધું ડિસ્કસ કરી લીધું છે. એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ અ સ્પેસિફિક ગોડાઉન્સ આર અ સ્પેશિયલ નેચર્ડ ગોડાઉન્સ વેર વી are having the facility of different type of goods can be stored. So let us start with the first topic, that is general godowns. Those goods for which no special care or specific maintenance or treatment is required, and when such goods are stored in godowns, such godowns are known as general godowns. All products of different shapes, weight, volume, nature are stored in such godowns which are widespread. So as we discussed that there are general types of godown, or we can say these are like the public godowns where we can store any kind of product irrespective of its nature, its size, its shape, color, whatever it is. We can store each and every type of godown without taking specific or special care of that particular goods. Those goods for which no special care, મેં તમને આની પહેલાંય સમજાવ્યું હતું કે જ્યારે આપણે પબ્લિક ગોડાઉન્સ ડિસ્કસ કર્યા હતા કે એક જ ગોડાઉનની અંદર ફૂડ ગ્રેન્સ પણ સ્ટોર થયેલા હોય, સેમ ગોડાઉનમાં એડિબલ ઓઇલ્સ પણ હોય, સેમ ગોડાઉનની અંદર ટૂલ્સ, મશીનરી, ઇક્વિપમેન્ટ્સ પણ હોય. તો બધી જ વસ્તુ માટે કોઈ સ્પેસિફિક કેર લેવામાં આવતી નથી, કેમ કે એમના માટે કોઈ સ્પેસિફિક કેરની રિક્વાયરમેન્ટ પણ નથી. નો સ્પેશિયલ કેર ઓર સ્પેસિફિક મેન્ટેનન્સ ઓર સ્પેસિફિક ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. કોઈ જાતનું એનું અલગથી મેન્ટેનન્સ કરવાની પણ જરૂર નથી, અને એને સ્પેસિફિક ટ્રીટમેન્ટ જેમ કે એને બહુ ખુલ્લી હવા મળવી જોઈએ, કે એને કુલિંગ મળવું જોઈએ, કે એને સાવ આમ એવું એટમોસ્ફિયર હોવું જોઈએ કે જ્યાં આગળ એને હવા પણ ના લાગવી જોઈએ, એવા કોઈ ટાઈપની સ્પેસિફિક મેન્ટેનન્સ, સ્પેસિફિક ટ્રીટમેન્ટ કાંઈ ના જરૂર હોય. એમ તમે સમજો કે મશીનરી હોય તો એના પર પેકિંગ હોય કે ના હોય, શું ફરક પડે, એ એમનેમ જ પડ્યું રહેવાનું છે, એને કાંઈ નથી થવાનું. એડિબલ ઓઇલના ટીન હોય, બહાર ગમે એવું એટમોસ્ફિયર હોય, અરે એની ઉપર વરસાદ પડે કે બહાર આખું આઈસ થઈ જાય કે ફૂલ ગરમી પડે, અંદરના એડિબલ ઓઇલને કોઈ ફરક નથી પડવાનો, કેમ કે એ સ્પેસિફિક કન્ટેનરની અંદર સ્ટોર થયેલું છે અને આપણે કન્ટેનર જ મૂકવાનું છે. તો એવા ગોડાઉન્સ કે જેના માટે થઈને કોઈ સ્પેશિયલ કેર, કોઈ સ્પેસિફિક મેન્ટેનન્સ કે સ્પેસિફિક ટ્રીટમેન્ટ જરૂરી નથી. એન્ડ વેન સચ ગુડ્સ આર સ્ટોર્ડ ઇન ગોડાઉન્સ, સચ ગોડાઉન્સ આર નોન એઝ જનરલ ગોડાઉન. અને જ્યાં આવા બધા ગુડ્સ એક સાથે પડ્યા હોય એને આપણે જનરલ ગોડાઉન્સ કહી શકીએ. ઓલ પ્રોડક્ટ ઓફ ડિફરન્ટ શેપ્સ, કેમ કે આ બધા જે ફૂડ ગ્રેન્સ હોય એ બધાની જે બેલ્સ હોય એ બધી અલગ અલગ હોય છે. પછી એડિબલ ઓઇલ્સના ટીનના હોય એ અલગ અલગ હોય, મશીનરીના શેપ અલગ અલગ હોય છે, બીજી એગ્રીકલ્ચરલ પ્રોડ્યુસ હોય તો એના અલગ અલગ હોય, બીજી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડ્યુસ હોય તો એના અલગ અલગ હોય છે. વેઇટ, જે બધી જનરલી મશીનરીની બધું હશે એનું વેઇટ બહુ હેવી હશે, બાકી બધી વસ્તુના વેઇટ થોડાક લેસ હશે. વોલ્યુમ એટલે કે નંબર ઓફ યુનિટ્સ જે પણ અલગ અલગ હોઈ શકે. નેચર, some are of iron, some like a liquid, some like what we can say that different forms and different types of nature product are stored in such godowns which are widespread. It means we can see this kind of godowns everywhere. Basically, as they doesn't require any specific kind of treatment, so we can see this kind of godowns everywhere. Now let us discuss the second point of this last topic,
that is the godowns based on usefulness, and the last topic of today's lecture itself, along with the topic of third business services, that is the godowns or warehouses. These are specific godowns. Those products which require special care, treatment, and maintenance, and godowns which stores such products are known as specific godowns. Such specific godowns become important for products like explosives, crackers, poisonous chemicals, cooking gas, petrol, etc. Some examples of specific godowns are underground tanks for petroleum products, special types of bricks for poisonous chemicals, for perishable items like fruits, milk, vegetables, etc. Cold storage is necessary. These godowns are expensive and different laws are to be followed for safety purpose. So in special godown, those products which require special care, special treatment and maintenance, and godowns which store such products are known as specific godowns. So it is totally contrary, or we can say opposite to the general godowns, because in general godowns no special care or specific maintenance or treatment is required, but here in specific godown we need to follow some rules and regulations that is decided by either government or regulatory authorities to take care of this kind of specific goods. So here we require special care, special treatment and maintenance for storing of such type of products, and this type of godowns which provide this type of facilities are known as specific godowns. Such specific godowns becomes important for products like explosives. Sometimes it may happens that some type of explosive like yellow phosphorus, it is a one kind of chemical, when it comes in the contact of air it blasts. આપણે જનરલી મૂવીસની અંદર અને એમ અલગ અલગ વસ્તુમાં પણ જોઈએ છીએ કે અલગ અલગ ટાઈપના એક્સપ્લોઝિવ્સ હોય છે કે જે મોટી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં યુઝ થતા હોય છે, અથવા તો ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં પ્રોડ્યુસ થતા હોય છે કે જે આપણા ડિફેન્સની અંદર આર્મ્સમાં યુઝ થતા હોય. હવે જો એમને સ્ટોર કરવાની સ્પેસિફિક કેર લેવામાં ના આવે તો એ ગમે ત્યાં ફાટી શકે છે, અને એ થવાથી ને એના બ્લાસ્ટથી ઘણા બધા લોકોને ડિઝીઝ થઈ શકે છે, અથવા તો ઘણા બધાની ડેથ પણ થઈ શકે છે. એટલે સ્પેસિફિક પ્રોડક્ટ હોય એમાં જેમ કે ખાસ કરીને એક્સપ્લોઝિવ્સ છે, એના માટે જોઈએ ક્રેકર્સ. આપણે અવારનવાર સાંભળતા હોઈએ છીએ કે દિવાળીના ટાઈમમાં જે બધા ક્રેકર્સના સ્ટોલ હોય એમાં કોઈક ને કોઈક એક્સિડેન્ટલી અંદર ફાયર થાય છે અને એના લીધે થઈને બધું સળગી જાય છે. હવે સમજો કે જનરલ ગોડાઉન્સની બીજી બધી વસ્તુની સાથે ક્રેકર્સ હોય અને ક્રેકર્સ બ્લાસ્ટ થાય અને એના લીધે થઈને તમે જુઓ તો બાકી બધી પ્રોડક્ટ્સને કેટલું બધું લોસ જઈ શકે. એટલા માટે ક્રેકર્સને, કેમ કે એની અંદર જે ઇમ્યુનિશન યુઝ થાય છે એને સ્ટોર કરવા માટે થઈને પણ સ્પેસિફિક ટાઈપનું ગોડાઉન જોશે. પોઈઝનિયસ કેમિકલ્સ આપણે જનરલી જોતા હોઈએ છીએ મૂવીની અંદર, પેલા ગ્રીન આખા બોલ્સ બનાવેલા હોય છે, એમાં અલગ અલગ ટાઈપના બધા પોઈઝનિયસ કેમિકલ હોય, તો એને સ્ટોર કરવા માટે થઈને એના સ્પેસિફિક ટાઈપના ટીનના અને અલગ અલગ મટીરિયલના, અમુક ટાઈમ લેડના અને એના આખા બ્રીફકેસ ટાઈપ બોક્સીસ બનાવવામાં આવે છે, જેની અંદર એને સ્ટોર કરવામાં આવે અને એ બોક્સને પછી એક સ્પેસિફિક ટાઈપના એટમોસ્ફિયરની અંદર મૂકી દેવામાં આવે છે, જેના લીધે થઈને એને પ્રોપર એટમોસ્ફિયર મળી રહે અને એમાં કોઈ પણ ચેન્જીસ આવવાની પોસિબિલિટી ના રહે, અને જેનાથી ને નોર્મલ હ્યુમન બિંગ્સને લોસ ના જાય. કુકિંગ ગેસ જે જનરલી આપણે ઘરે યુઝ કરીએ છીએ, લિક્વિફાઈડ પેટ્રોલિયમ ગેસ, તમે ક્યારેક એની ફેક્ટરીની વિઝિટ લેજો. આપણે અહીંયા આગળ ભાવનગરથી બહાર જઈએ એટલે બુધેલથી ને થોડા અંદરની બાજુ જઈએ એટલે થોરડી અને એ બધા ગામ છે, ત્યાં આગળ એના આખા પ્લાન્ટ છે, અને ત્યાં આગળ એ લોકો એને સ્ટોર કરવા માટે થઈને સ્પેસિફિક ટાઈપની આખી ટેન્ક બનાવે છે. એટલે એના માટે તે ટેન્કને રાખવા માટે તે સ્પેસિફિક ટાઈપનું ગોડાઉન જરૂરી છે કે જ્યાં આગળ એ ટેન્ક સ્ટોર થાય. જનરલી ત્યાંથી આપણે ઘણીવાર જોતા હોઈએ છીએ કે ટ્રકની અંદર અલગ અલગ એવી રીતના બધા આખા પેલી બોટલ્સ હોય છે,
અથવા તો એને કહીએ ને કે આપણે એને ટ્રાન્સફર કરવા માટેના એવી સ્પેસિફિક કેર લેવામાં આવે છે કે જેનાથી ને આ બધી પ્રોડક્ટ કુકિંગ ગેસ છે એ આપણા સુધી પહોંચે. પેટ્રોલ માટે થઈને પણ એક સ્પેસિફિક ટાઈપની એવી ટેન્ક અંડરગ્રાઉન્ડ બનાવવામાં આવે છે, જે જનરલી આપણે બધા જ પેટ્રોલ પંપમાં જોઈએ તો જે બહાર પેલું હોય છે સ્ક્વેર ટાઈપનું, એ તો જનરલી એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટેનો પંપ છે, પણ એકચ્યુઅલમાં જે પેટ્રોલ છે એ સ્ટોર નીચે અંડરગ્રાઉન્ડ ટેન્કમાં થાય છે. અને અંડરગ્રાઉન્ડ ટેન્ક આપણા ઘરની ટેન્ક જેવું ઇઝી નથી હોતું, અને સ્પેસિફિક ટાઈપના બ્રિક્સમાંથી ને બનાવેલું હોય છે, અને એમાંય ઉપરથી ને આખા એવા ફિટ કરેલા અંદર સમજો ને કે અંદર આખી એવી ટેન્કની અંદર ટેન્ક બનાવેલી હોય છે કે જેમાં આ બધી વસ્તુ સ્ટોર થાય, જે આપણને બહારથી ને નોર્મલ ટેન્ક જેવી જ લાગે પણ અંદર સ્પેશિયલ કેર લઈ અને એ બનાવેલી હોય છે. તો આ ટાઈપની જે બધી પ્રોડક્ટ છે જેમ કે એક્સપ્લોઝિવ્સ છે, ક્રેકર્સ, પોઈઝનિયસ કેમિકલ્સ, કુકિંગ ગેસ, પેટ્રોલ, એના માટે સ્પેસિફિક ગોડાઉન્સ જ કમ્પલસરી છે. ત્યાં આગળ આપણે નોર્મલ ગોડાઉન્સ છે એ ચાલતા નથી. સમ એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ સ્પેસિફિક ગોડાઉન્સ આર અંડરગ્રાઉન્ડ ટેન્ક્સ ફોર પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સ. આપણે જનરલી જોયું જ છે કે જેટલા પેટ્રોલ પંપ હોય એમાં બધામાં અંડરગ્રાઉન્ડ ટેન્ક હોય છે કે જ્યાં આગળ એ લોકો પેટ્રોલ, ડીઝલ અને ખાસ કરીને સીએનજી ને પણ એમાં જ તે લોકો સ્ટોર કરે છે. તો એ સ્પેસિફિક ગોડાઉનનું એક્ઝામ્પલ છે. સ્પેશિયલ ટાઈપ્સ ઓફ બ્રિક્સ ફોર પોઈઝનિયસ કેમિકલ્સ, કેમ કે સમટાઇમ્સ ઇટ મે હેપન્સ દેટ with the contact of air or different type of gases that available in atmosphere, તો પોઈઝન સ્પ્રેડ થાય, કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને એવા બધા, તો એના લીધે થઈને પણ હેલ્થને હેઝાર્ડ થઈ શકે છે. એટલે એને સ્ટોર કરવા માટે અથવા તો એને સ્પેસિફિકલી આપણે કહીએ ને કે મેન્ટેન કરવા માટે એની સ્પેશિયલ બ્રિક્સ બનાવવામાં આવે છે કે જે સાયન્ટિફિકલી પ્રૂવડ હોય છે કે જેની અંદરથી ને પોઈઝનિયસ કેમિકલ્સ ક્યારેય પણ લીક ના થાય. તો એના માટેના પણ અલગથી ને ગોડાઉન હોય છે. ફોર પેરિશેબલ આઇટમ્સ લાઇક ફ્રૂટ્સ, મિલ્ક, વેજીટેબલ એટસેટ્રા, કોલ્ડ સ્ટોરેજ ઇઝ નેસેસરી. આ બધી વસ્તુ છે જેમ કે જનરલી ફ્રૂટ્સ છે, મિલ્ક, વેજીટેબલ્સ, સાથે સાથે ફિશ હોય, મીટ હોય, એગ્સ હોય, એ બધાને રાખવા માટે થઈને કમ્પલસરી કોલ્ડ સ્ટોરેજ જોવે કે જ્યાં મિનિમમ ટેમ્પરેચર ઓલમોસ્ટ 5 ડિગ્રી અથવા તો લેસ દેન 5 ડિગ્રી હોય છે. ઘણી વખત તો -°C અંદર સ્ટોર કરવામાં આવે છે. જનરલી 5 ડિગ્રી કે એનાથી નીચે કરીએ તો એક એટમોસ્ફિયર મેન્ટેન થાય, પણ જ્યારે આપણે કોલ્ડની અંદર જ સ્ટોર કરવા હોય કે જેનાથી ને એ ક્યારેય ખરાબ ના થાય, જેમ કે ખાસ સ્પેસિફિકલી મીટ, ફિશ, એવી બધી જે પ્રોડક્ટ હોય તો એના માટે કમ્પલસરી -°C એની અવેલેબિલિટી હોવી જરૂરી છે. અને અત્યારે તો આપણને ખબર છે કે વિથ ધ એડવેન્ટ ઓફ ટેકનોલોજી નાવ વી વિલ બી હેવિંગ ધીસ ટાઈપ ઓફ કોલ્ડ સ્ટોરેજ ઓન વ્હીલ્સ ઓલ્સો. એટલે કે મોટા મોટા એવા કન્ટેનર હોય છે કે જે કોલ્ડ સ્ટોરેજની ફેસિલિટીઝ આપતા હોય છે, જેના લીધે થઈને જે અમુક બધા એવા પેરિશેબલ ફ્રૂટ્સ, વેજીટેબલ્સ છે, મિલ્ક છે, જેને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ આપણે ઇઝીલી ટ્રાન્સફર કરી શકીએ અને એની એકચ્યુઅલ ક્વોલિટી છે એ ક્યારેય કોમ્પ્રોમાઇઝ ના થાય. સો અહીંયા આગળ આપણે જોયું કે એક્સપ્લોઝિવ, ક્રેકર, પોઈઝનિયસ કેમિકલ, કુકિંગ ગેસ, પેટ્રોલ માટે થઈને અલગ ટાઈપના ગોડાઉન હોય છે. પછી પોઈઝનિયસ કેમિકલ માટે થઈને અલગ ટાઈપની સ્પેસિફિક બ્રિક્સને એવું યુઝ થાય છે. સાથે સાથે કોલ્ડ સ્ટોરેજ નેસેસરી છે. અમુક ટાઈપની મેડિસિન્સ માટે પણ કોલ્ડ સ્ટોરેજ કમ્પલસરી છે. These godowns are expensive obviously when they are providing this type of specific services and special care for each and every product. So it obvious that they are charging a higher prices. તમે એવું સમજો કે નોર્મલ ગોડાઉનની અંદર તમને એક ટીન હોય છે જે એડિબલ ઓઇલનું, એ મૂકવાના 15 to 20 રૂપીસ થતા હોય, તો આવી જગ્યાએ તમારે એક 5 લીટર્સનું જો મિલ્કનું કેન મૂકવું હોય તો મોસ્ટ પ્રોબેબલી 80 to 100 રૂપીસ ચાર્જ કરે છે, બિકોઝ દે આર પ્રોવાઇડિંગ સ્પેસિફિક ટાઈપ ઓફ કોલ્ડ સ્ટોરેજીસ. આપણે આગળ પણ વાત ચાલી હતી કે શુગરની સાથે જનરલી જે ગોળ બને છે, જેને હિન્દીમાં ગુડ કહેવાય છે, એ સ્પેસિફિકલી વિન્ટરના 4 મંથમાં જ બને છે. અને પછી જો સમરની અંદર એ નોર્મલ આમનામ એટમોસ્ફિયરમાં રહી તો એ સાવ અંદરથી ને ઢીલો થઈ જાય છે અને પાણી પાણી થવા માંડે છે. તો એના માટે પણ સ્પેસિફિકલી કોલ્ડ સ્ટોરેજ રિક્વાયર્ડ છે. તમે આપણે જે ઘરે જનરલી લાવીએ 1 kg 2 kg એવું લાવીએ, પણ ક્યારેક
કોઈક હોલસેલર શોપકીપરને ત્યાં જાઓ અને ત્યાં આગળ અત્યારના સમયે એટલે કે મોન્સૂનમાં અથવા તો સમર સિઝનમાં એ ટીનનો જે ડબ્બો હોય એને તમે અડશો તો તમને ફૂલ કૂલ લાગશે, કેમ કે એ કોલ્ડ સ્ટોરેજમાંથી આવેલો હોય છે અને એને સ્ટોર કરી શકાય એવા મોટા મોટા હ્યુજ big buildings are there which provides the specific atmosphere of cold storage. તો એના માટે થઈને they are charging higher fees, and that's why this type of godowns are expensive. Different laws are to be followed for safety purpose. It is obvious that when you are storing such kind of explosives and crackers and different types of poisonous chemicals, પછી આ બધા ટાઈપના, તો એના માટે થઈને રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ હોય છે કે જેના લીધે થઈને કોઈ ડિઝાસ્ટર કે એક્સિડન્ટ્સ છે ના બને અને લોકોને એનાથીને લોસ ના જાય. સો એના માટે થઈને જે સેફ્ટી પર્પઝ માટેના જે લો હોય છે એ પણ આપણે કમ્પલસરી ફોલો કરવાના હોય છે. વિથ ધીસ પર્ટિક્યુલર ટોપિક વી કન્ક્લુડેડ આર સેશન ઓવર હિયર. In this particular topic we discussed about the godowns, their introductory part, the meaning of the godowns, and in types of godowns we discussed basically three different types, that is ownership perspective, in that two, private and public; payment of custom duty perspective, that is custom duty and bonded godowns; and usefulness perspective, that is general godowns and special godowns. And in next and last lecture we will discuss about all types of transportation services and their usefulness in our business. And with that we will conclude this particular chapter number 2 of subject OC. Have a nice day and thank you very much class.